आसतु जाणिनेबा भंजनगर इतिहास और ठाकुराणी यात्रा संबंध में। जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तश्री 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 नमो नमः। साहित्य उत्कल नवरत्न खणी गंजाम ता मध्य महार्दसुमणि, से मणिर ज्योति अटे घुमुसर जातीय साहित्य रत्न गंताघर। जय माँ व्याघ्रदेवी, जय माँ ठाकुराणी देवींकर। सामान्य दर्शक बंधु और श्रोतामंडली एवं समस्त शासक प्रशासक गण, वर्तमान आम्हे आपणक पाखरे एई वीडियो माध्यम वार्ता माध्यम उपस्थापन करने को जाऊँ भंजनगर सहर ऐतिहासिक ठाकुराणी यात्रा और भंजनगर सहर इतिहास विषय सम्यक वार्ता। एनिमते समसामयिक घटनावली सहित संपृक्त थिबा बा सेतबेलर तथ्य को आधार कर लेखा ऐतिहासकार और विभिन्न विज्ञ व्यक्ति मानक लेखा को पाथ्या करी आमे आपणक पाखरे उपस्थापन करने को जाऊँ भंजनगर सहर इतिहास और ठाकुराणी यात्रा संपर्क में। सेथिपाई आमर यही वीडियो को वार्ता को शुणु और संपूर्ण निर्विच्छिन्न भाव में शुणु नियंतु देखि नियंतु। सेथिपाई आम्हे 2005 ठाकुराणी यात्रा विषय लेखा को आधार करी भंजनगर इतिहास और ठाकुराणी यात्रा विषय में वार्ता उपस्थापन करुछु। एथिरे भंजनगर और कुलाड़ा ग्रामर प्रत्येक स्थान अनेक इतिहास और किंवदंती वर्णित अच्छी, किंतु सेगुड़ी सम्यक भाव में उपस्थापन करुछु। भंजनगर लोहराखंडी नदी ब्रिज, रघुनाथ जीव विजय मंदिर, खालासी साही, गांधी कैलाश पहाड़, मेन रोड्र ठाकुराणी पड़िया, हाथीबंध, पुराणा जेल, ठाकुराणी मंदिर, कया व्याघ्रदेवी मंदिर, भंज साहित्य परिषद इत्यादि इत्यादि एवं कुलाड़ा ग्रामर व्याघ्रदेवी मंदिर। 2005 मसीहार लेखा को आधार करी केतेक विशिष्ट विज्ञ व्यक्ति और सेमानक लेखार मुख्य नाम स्वर्गत श्री बालकृष्ण शतपथी, पूर्वतन सिविलियन ऑफिसर, कुलाड़ा संपर्क में इंग्रेज मानकर सर्भे एवं व्याघ्रदेवी महात्म्य। स्वर्गत ज्योतिर्विद पंडित निरंजन पट्टनायक, ओडिशा भाषा और साहित्य विभाग। शक्ति उपासनार तात्विक धारा घुमुसर इष्टदेवी व्याघ्रदेवी यात्रा मिलनर एक दृष्टिपात। स्वर्गत श्री उमाकांत मिश्र, एक्स एमएलए, एक्स चेयरमैन और यात्रा कमिटीर सभापति। भंजनगर ठाकुराणी यात्रा सम्बन्धे सम्यक सूचना। स्वर्गत श्री एम ताज आदेनी, भंजनगर ऐतिहासिक ठाकुराणी यात्रा। स्वर्गत श्री सुरेंद्र शतपथी, ठाकुराणी यात्रा और भंजनगर। स्वर्गत डॉक्टर विचित्रानंद दास, अध्यक्ष कवि सम्राट उपेन्द्रभंज महाविद्यालय, घुमुसर सांस्कृतिक ऐतिह्य। स्वर्गत अमरेश प्रसाद मिश्र, सचिव उत्कल सम्मेलनी, ईएसआई भंजमाटी। स्वर्गत सुरसिंह पट्टनायक, रसलकुंडारू भंजनगर। स्वर्गत कविराज पंडित देवीप्रसाद त्रिपाठी शर्मा, आयुर्विद्या रत्न, चारुचित्रशाला रसुलकोंडा भंजनगर। स्वर्गत शशिभूषण तियाड़ी, पूर्वर भंजनगर श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार आख्या पाइथिबा। भंजनगर तार अतीत वर्तमान और भविष्य विषय लेखा। चलतु एबे जिबा भंजनगर इतिहास और ठाकुराणी यात्रा। भंजनगर ठाकुराणी यात्रा संबंध में कौन विधिबद्ध इतिहास लिखित आकार में नहीं, केवल जनश्रुति बा संभाव्य सत्य पर यह आधारित। जेतेबेले कौन ऐतिहासिक प्रमाण नहीं बा लिखित पोथी बा नथिपत्र अभाव, समसामयिक ऐतिहासिक घटनावली अन्य तथ्य को आधार करी सूचना लिखा उचित हेबो बोली श्री उमाकांत मिश्र वक्तव्य प्रदान कर लेखारे। चलते एवं जा स्वर्गत शशिभूषण तियाड़ी लेखा को आधार कर जातीय साहित्य रत्न गंताघर घुमुसर ऐतिहासिक राजधानी भंजनगर अटे। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज को वीरवर उपाधि एवं मंगराज उपाधि भूषित करा जायथिला। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बयोहिष विलास, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, लावण्यवती, प्रेम सुधानिधि प्रभृति अति दुर्लभ काव्य रचना करछंती। भाषा भित्तिरे सरकार गठन पर उपरोक्त साहित्य ब्रिटिश सरकार को चकित करथिला। 1870 मसीह तत्कालीन रसुलकुंडा वर्तमान भंजनगर भाषा आंदोलन आरंभ होई ओडिया भाषार उन्नति पर एक राज्य स्थापन निमंते प्रथमे दाबी होइतिला। एही इतिहास प्रसिद्ध भंजनगर पूर्व रसुलकुंडा नाम नामित थिला। इंग्रेज सरकार श्रीकर भंज को गादीच्युत करी तांको पुत्र धनंजय भंज घुमुसर राजा भाव नियुक्ति देइथिले। श्रीकर भंज गंजाम अन्य राजा मान सहित मिसी ब्रिटिश सरकार विरोध में विद्रोह करथिले। एणु इंग्रेज सरकार तांको विद्रोही आख्या दे गादीच्युत करथिले। धनंजय भंज मध्य इंग्रेज विरोध में विद्रोह करी सलामी देवा बंद कले। एणु 1835 मसीह इंग्रेज सरकार कर्नेल रसेल को सेनाध्यक्ष भाव घुमुसर को पठाई।
कर्णेल रसेल भंजनगढ़ एक सैन्य छाउणी स्थापन कले। भंजनगढ़ मध्य एक पहाड़ अच्छी पहाड़ बा पथर को तेलुगुरे कुंडा कहुए एवं जेहेतु रसल साहेब एठारे सैन्य छाउणी स्थापन करथिले तेणु यह सहर नाम रसलकुंडा थिला। 1945 मसीह भंज साहित्य परिषद स्वर्गत श्रीकंठ शतपथी सभापतित्व गठन करा। सही परिषद सरकार पाखरे 9 गोटी दाबी उपस्थापन करथिला। तन्मध्यरु कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक मूर्ति स्थापन, रसलकुंडा नाम को परिवर्तन कर भंजनगर नाम नामित एवं एक कलेज स्थापन करने इत्यादि। तदनुजाई 1953 साल बरेण्य नेता उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण महताब द्वारा यह उद्घाटन करा जायथिला। सही पराधीन रसलकुंडा को सबुदिन पोछि दि जाइथिला एवं जातीय साहित्यर रत्नगंताघर भंज कवि नाम यार नाम भंजनगर रखा जाइथिला। रसलकुंडा को 1921 मसीह मांद्राज लेबर बोर्ड आईन प्रकार यह सहर परिचालना यूनियन बोर्ड गठन एवं पंचायत कोर्ट स्थापन करा जाइथिला। ओडिशा पंचायत आईन पर यूनियन बोर्ड भंग करी पंचायत गठन करागला। श्री पी भेंकट नारायण सुबुती सरपंच थिबा बेले 1953 रसलकुंडार नाम भंजनगर करा जाइथिला। पर पंचायत को भंग करी भंजनगर को 1956 मसीह 1956 एनएसी करागला। वर्तमान निर्वाचन में डॉक्टर श्रीनिवास दास चेयरमैन थिले सेतबेलर लेखा अनुसार। जुलाई 10 तारिख 1960 भंज साहित्य परिषद भवन कवि सम्राट उपेन्द्र भंज मूर्ति एवं भंजनगर कॉलेज मुख्यमंत्री डॉक्टर हरिकृष्ण महताब द्वारा उद्घाटन होता और से सभा तत्कालीन माननीय राज्यपाल सुकथाकर सभापतित्व करते। 1861 भंजनगर सब डिविजन घुमुसर आसिका सोरडा एवं दिगपहंडी तहसिल को नहीं गठन करा जाइथिला एवं राजधानी भंजनगर बड़ मंदिर अपर पार्श्व नुआ गाँव स्थापन करा जाइथिला। 1866 तहसिल ऑफिस एवं आरडीओ ऑफिस भंजनगर स्थापन होता। ब्रिटिश बाहिनी थिबा मुस्लिम सैन्य माने एठारे जागिर नहीं रही जाइथिबा सूचना मिलथिला। भंजन जलवायु अति सुंदर। एठारे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक महाविद्यालय गोटे प्रथम श्रेणी महाविद्यालय विश्वविद्यालय घरोई भाव सबुठारु पुरातन महाविद्यालय बीईडी ट्रेनिंग कॉलेज महिला कॉलेज बालिका हाईस्कूल और 3टी हाईस्कूल एवं अनेक प्राइमरी स्कूल स्थापित होइछि एवं सब डिविजन ओडिशार जनसंख्या दृष्टि बृहत सब डिविजन एवं एठारे 5 जन सभ्य विधानसभा को निर्वाचित होउछन्ति। एठारे विभिन्न विभागर 6 जन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं जड़े सुपरिटेडेंट इंजीनियर अछन्ति। ता सहित सारा गंजाम जिलार 2टा डीएफओ ऑफिस एठारे स्थापन होइछि। एठारे गोटे टीबी केन्द्र विख्यात कृषि फार्म भेटेनारी फार्म माछ चाष फार्म अन्य बहु ऑफिस अच्छी। 80 ऊर्ध्व एठारे गेजेटेड ऑफिसर रहंती। ओडिशार कौनसी सब डिविजन रे एते ऑफिसर नाहांती। इंग्रेज माने घुमुसर दखल पर 1861 एठारे एसडीओ ऑफिस स्थापन कले एवं यही अंचल लोक असुविधार पकड़ा आसिकार सिविल कोर्ट स्थापन कले जेपरी एठाकार लोके न्याय पाइबा वंचित हेबे। वकिल संघर दाबी फल 1963 प्रथम अतिरिक्त मुन्सिफ कोर्ट स्थापन है। 1981 सब जज कोर्ट प्रतिष्ठा है एवं 1999 मसीह अतिरिक्त जिला कोर्ट उद्घाटन हो एक जिलार मान्यता दिगला। भंजन सहर मध्य एक विराट स्वतंत्र जेल अच्छी वर्तमान ताहा नाही संपूर्ण भंगा जाइछि। यह ब्रिटिश अमलर पुरातन जेल। यही जेल रे बहु स्वाधीनता संग्राम व्यक्ति मानक फांसी दि जाइछि एवं तार एक तालिका मध्य अछि बोली उपस्थापित अछि। एठारे सेतिक नुहे इंग्रेज माने जी उदयगिरी रामगिरी और बालीगुड़ा अंचल दखल पर भंजन ठारे तार सब डिविजन ऑफिस 1884 मसीह स्थापित करथिले। यही ऑफिस 1944 मसीहा पर्यटन एठारे थिला। यही ऑफिस को स्पेशल असिस्टेंट एजेंट ऑफिस कहा जाउतिला। एठारे फौजदारी रेवेन्यू एवं सिविल केस विचार होउतिला। डॉक्टर हरिकृष्ण महताब एवं भारतर बहु गण्यमान्य व्यक्ति को भंजनगर जेल रे अटक करी रखा जाइथिबार सूचना मध्य एठारे लिपिबद्ध। 1937 प्रथम निर्वाचन में एठारो विश्वनाथ दास निर्वाचित होई ओडिशार प्रथम मंत्री होइथिले। ओडिशार बरेण्य नेता पूर्वतन विचारपति स्वर्गत लिंगराज पाणिग्राही तांको बाल्य शिक्षा भंजनगर ट्रेनिंग स्कूल रे नैथिले। तांको भारतर प्रथम डेप्यूटी कलेक्टर कहा जाउतिला। 1875 मसीह कटक एक दरबार रे भारतर तत्कालीन गवर्नर जेनेराल तांको राय बहादुर उपाधि भूषित करथिले। एपरि अनेक गण्यमान्य व्यक्ति मानक मध्य गंजाम कांग्रेस रे प्रथम सभापति थिले श्रीवत्स पंडा।
ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ NSC ଶିବୋଚ୍ଚ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜନ ଜଳଭଣ୍ଡାର 1894ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରେ 1866ରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଏବଂ ଭଞ୍ଜନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ତାହାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଭଞ୍ଜନ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଉଛି। ସେତେବେଳର ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିରାଟ ସହର ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୋଇ ଭାରତରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜନସମାଜ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଞ୍ଜନଗର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ତଥା ଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଭଞ୍ଜନବାସୀଙ୍କ ଜନ ସଚେତନତା ଏବଂ ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଭଞ୍ଜନଗର ଇତିହାସ ଓ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲେଖାରୁ ସଂଗୃହୀତ କିଛି ତଥ୍ୟ। ବୀର ଚକ୍ରା ବିଷୟୀ ଓ ଦୋହରା ବିଷୟଙ୍କ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଘୁମୁସର ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ରସେଲଙ୍କୁ ଘୁମୁସର ଅକ୍ତିଆର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 1836 ମସିହାରେ ଭଞ୍ଜନର ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଓ ସହର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ତଳ ଅରଣ୍ୟରେ ସେନାଛାଉଣୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୀର ଚକ୍ର ବିଷୟଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ରସେଲ ସାହେବଙ୍କ ସେହି ସେନାଛାଉଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ଆସି ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ରସେଲ 1836ରେ ଅନବରତ ବୀର ଚକରା ବିଷୟୀ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରି 1856 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। 1856 ପରେ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ସେ କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ଆନୁମାନିକ ସତ୍ୟ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରତ ସମୟରେ କୌଣସି ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 1859 ସାଲରେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ପୋଲ ବା ଶଙ୍ଖ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି। ତାହା ଉକ୍ତ ପୋଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ବୋଧହୁଏ ଭାରି ମିଲିଟାରୀ ତୋପ ବା ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 1856 ପରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ହୁଏତ ଗଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1864 ଠାରୁ 1866 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କରାଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମରିଥିଲେ ଓ ମଣିଷ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ବା ଉଲ୍ଲେଖିତ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ 1864-66 ମଧ୍ୟରେ ସହରର ଆଦୌ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥାଇପାରେ। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ହୁଏତ 1875 ପରେ ପରେ ସହର ଜନବସତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବ। ମିଲିଟାରୀ ସେବକମାନେ ଖାଲାସୀ ସାହି ରହୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଖାଲାସୀ ସାହି, ପୁରୁଣା ବଜାର ସାହି, ସେହିପରି ହାତୀମାନଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ହାତୀବନ୍ଧ ସେହି ସମୟର ସ୍ମାରକୀ। ଭେଜିପୁଟ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଅଟେ। ଭଞ୍ଜନଗର ଗ୍ରାମ ଗାମୁଣ୍ଡି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ 1875 ମସିହା ପରେ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବରେ ତତ୍କାଳୀନ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ଅନୁମେୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଘଟଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ବାଗଦେବୀ ବା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଘୁମୁସର ରାଜ୍ୟର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯାତ୍ରା ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଓ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ପାଳିତ ହେବାର ବିଧି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଭଞ୍ଜନଗରର। ଲୋକକଥାରୁ ଶୁଣାଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତତ୍କାଳୀନ RDO ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ସମୟ 1880 ମସିହା ଠାରୁ 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେହେତୁ RDO ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା, ଏଣୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭକୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାର କେତେକ ପ୍ରଥା ଯାହା ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ଅଛି ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଏ ତାହା ସଂଶୋଧନ ସାପେକ୍ଷ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ତାହା ହେଲା 1999 ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ତାହା 2002ରେ ଯାତ୍ରା କରାଗଲା। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ଯାତ୍ରା 2005ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହରବାସୀ ମନସ୍ଥ କଲେ ସେତେବେଳେ 2005 ମସିହା ଅନୁସାରେ।
ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ପରେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଯାଏ। ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମିଟି ଯଥା ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା 31 ରୁ 41 ଜଣ କମିଟି ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ବା ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ଏହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଞ୍ଜନଗର ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଯାତ୍ରା କମିଟି ଗଠିତ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ତିଥିରେ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କୁଲାଡ ବାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ବଜାର ସ୍ଥିତ ଦେଶୀ ବେହେରା ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସବକୋଟାରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶଶିଭୂଷଣ ତିଆଡିଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତିଆଡି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିଆଡିଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ତିଆଡି ପରିବାର ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଗରିକ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସେଦିନ କୁଲାଡ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଳ ଅଣାଯାଇ ଶୁଭ ସମୟ ଓ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାଣ ପଟୁଆରରେ ପାଛୋଟି ଅଣାଯାଏ। ପାଛୋଟି ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ବିରାଟ ଲମ୍ବ ବାଉଁଶ ଯାହାର ଲମ୍ବ 50 ବା 60 ହାତରୁ ବେଶୀ ଆଗରୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ନୂଆ ଖମ୍ବକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂସ୍କାର, ପୂଜା, ହୋମାଦି କରି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ପରେ ଯାତ୍ରା ଅବଧି ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅବାହନ ଓ ଯାତ୍ରାର ଅବଧି 21 ଦିନ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପୀଠକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଜୁନ୍ 1 ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘଟଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପାଳନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ପଦ୍ଧତି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗତ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ କୁଲାଡଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦିନର ସୂଚନା ଚିଠି ଲେଖାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଦେଶୀ ବେହେରା ପରିବାରକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ପିତଳ ସ୍ଥିତ ଦାମଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ଓ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖାଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କୁଲାଡ ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗଲେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂଜକମାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ସେପରି ପିତ୍ତଳର ଦମଲା ମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଆସି ଦେଶୀ ବେହେରା ପରିବାର ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ପୂଜାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। କୁଲାଡ ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ସେହିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ଆମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଦଳ କୁଲାଡ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଁ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କୁଲାଡ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ପୂଜା ପରେ ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଲା ପରେ କୁଲାଡ ଗ୍ରାମରୁ ଗୁଡୁ ଶଗଡ଼ ବା ଶଗଡ଼ ଉପରେ ଛାତ ଦେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଣାଯାଏ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ମନ୍ଦିର କୟାଁ ଗଛ ମୂଳେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି। ବିଶ୍ରାମ ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଓ ପୁରୁଣା ବଜାର ତଥା ନଦୀ ଓ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକୀକରଣ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଏ। ପଟୁଆର ବାଣ, ଭେରି, ତୁରୀ ସହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଘୁମୁସର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ବାଗଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆନିତ ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କମିଟି ତରଫରୁ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ ଓ ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରି କୁଲାଡ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ହାତରେ ମାଙ୍କୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଧରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସମସ୍ତ କମିଟି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଧି ଅଛି। ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସହରର ଧୋବାସାହି ମାନଙ୍କରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ପାହାଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଧଳା ଧୋତି ଇତ୍ୟାଦି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଓ ମା ସେହି ପାହାଡା ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଗାନ କରି ପାଛୋଟି ଆଣନ୍ତି। ବାଜା, ବାଣ, ପଟୁଆର ବାଣ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠେ। ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ଜାଣିଛି ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରା ପଟୁଆର ତଥା ଭକ୍ତି ନିବେଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ସହ ଠିଆ ହୋଇ ବାଣ, ରୋଷଣୀ, ପଟୁଆର ଉପଭୋଗ ସହ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପଟୁଆର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମେନ୍ ରୋଡ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଦେବୀ ନିର୍ମିତ ଗମ୍ଭୀରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କମିଟି ଉକ୍ତ ପଟୁଆରକୁ ପୁରୁଣା ବଜାର ସାହି ଦେଇ ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦିଗକୁ ଲୋହରା ଖଣ୍ଡି ନଦୀ ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି।
ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସହରର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମହିଳା ପଟୁଆର ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଦେଶୀ ବେହେରା ପରିବାରର ବା ମା ମାନେ ଓ ସେବକ ଦାମଲା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହୁଏ। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ପରେ ଦାମଲା ମାନେ ଏକ ଫୁଲମାଳ ବା ଇଟିମୂଳା ଗଛର ଫୁଲ ଓ କିଛି ଚାଉଳ ସହ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ବହୁ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଶୀଘ୍ର ମସ୍ତକରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ପରେ ପରେ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ମସ୍ତକରୁ ଖସିଥାଏ। ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧହୁଏ 1996 ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ ଜଣେ ପୌଢ଼ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୁଗାକାନି ପାରି ଆବେଗର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଲୁଗାକାନିରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଏକ ତାଟରେ ଉକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଆଣି ଦେଶୀ ବେହେରା ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଗରୁ ସ୍ଥାପିତ କୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୁଖ୍ୟ କୁମ୍ଭ ବା ଘଟରେ ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ବାଜା ପଟୁଆର ସହ ସେଠାରୁ ଅଣାଯାଇ ଠାକୁରାଣୀ ମାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରରେ ଉକ୍ତ 5 ଗୋଟି ଘଟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ଓ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ଦିନ ଗମ୍ଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଯାତ୍ରା ଅବଧି 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାଳପାତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁବିଧି ଅନୁସାରେ ଦିନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ଥିଲା କେତେକଙ୍କ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶଶିଭୂଷଣ ତିଆଡ଼ିଙ୍କର ଲେଖାର କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଇତିହାସ ଓ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଏପରି ଅନେକ ଲେଖା ଅଛି, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଏପରି ଅନେକ ନୂତନ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଖବର ଟୁଡେ ଭଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଖବର ଟୁଡେ ଭଞ୍ଜନଗର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ।